ठीक अच्छे बाक्य पढ़वर साहाय्य कर बरं समस्त विषय परीक्षा कर जहा उत्तम ताहा धरि रख बर समस्त विषय परीक्षा कर जा उत्तमता धरी रख प्रियर भाई भौणी माने आमे सब विषय जानिबा दरकार बुझिबा दरकार समस्त विषय परीक्षा कर आमे हाट बजार को गला बेले नहीं परिबा भी किणु आउ सेठी बिना परीक्षा रे आमे आनिबानी ना आणुछि यदि बिलाती वाला पाखକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଟମାଟର କେମିତି ଅଛି ନାଇଁ କି ଦେଖାଯିବ ତ ପୁରା ନାଲେ ନାଲ ନାଇଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡଲା ଥିବ ସବୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ହାତରେ ଧରିକି ଆମେ କୋଉଟା ପଚା ଅଛି କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଥାଉ ଆଉ हाथ द्वारा आमे कौन करू परीक्षा करू कोटा टाणुआ अच्छी कोटा नॉर्मल अच्छी आमे जानी परिबा तो प्रियर भाई भौणी माने माने साधारण आम मानकर जो का कि दैनंदिन जीवन रे आम माने परीक्षा करिताउ आउ आम माने परिबा किनला बेले किंबा साड़ी किनला बेले जे कोनसी जिनिस आमे किणु ता सब परीक्षा करूतो भलो अच्छी कि नहीं ता माने परीक्षा करितो आखि देखिबो तापरे मनरे विचार करिबो तापरे हाथ ताकू धरी धरा करी परीक्षा करिबो भलो अच्छी कि नहीं नहीं समस्त चकचक देखा जाउतिबा वस्तु सोना नुहे नहीं सोना एक्जाक्टली पूरा सोना परी देखा जाए नहीं किंतु समस्त चकचक करुतिबा वस्तु सोना नुहे तेणुक आम मैंने परीक्षा करू ता स्वरूप ही पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाए बर समस्त विषय परीक्षा कर समस्त विषय परीक्षा कर एपरिकी पवित्र शास्त्र रे जहाँ लिखा जाए ताहा मध्य परीक्षा करिया पई कुआ वीरमंडली विश्वासी गण माने जेते बड़े पाहुल प्रचार करुते और से समय से माने परीक्षा करुतले अध्ययन करुतले जहाँ जहाँ कहउचंती से सबू पवित्र शास्त्र रे अछि कि नाही ना से माने बाहर कहउचंती यह सब से माने प्रतिदिन से माने स्टडी करुतले अध्ययन करुतले तेणुक प्रियर भाई भौणी माने समस्त विषय परीक्षा कर एपरि जे जड़े वक्ता सामने ठिया हेले आउ से प्रभुंकर वाक्य प्रसारण बा प्रचार करुचंती आउ जहाँ प्रचार करुचंती ता ही आमे विश्वास करिनेबा यह भूल अटे जे भी हो निज मंडलीर पालक हुआ तथापि आम माने कौन वाक्य को जानिबार अच्छी बुझिबार अच्छी बाइबल सहित आमे देखिबार अच्छी ता सहित काप काउछि कि नहीं ना बाइबल रु आउट शिक्षा दउछि ता आमे जानिबा जहाँ बाइबल लेखा अछि ता कहछि ना अलगा विषय कहछि तेणुकर प्रियर भाई भौणी माने आमन परीक्षा करिया पई बाइबल मध्य आमन को अधिकार दिए तेणुकर प्रियर भाई भौणी माने अंधभक्त करी आम माने विश्वास करि नेबा नाही तेणुक परीक्षा कर बोली लेखा आ परीक्षा करने उत्तर कौन जहाँ उत्तम ताहा धरी रख उत्तम कहले भल जोटा भल विषय ताहा तुम्हें धरी रख माने ताहा को तुम्हें हृदय रे रखो बा ताहा को तुम्हें कार्य रे लगाओ आउ जोटा भल विषय नहीं ठीक नहीं सेटा को छाड़ी दियो हैला तेणुक प्रियर भाई भौणी माने आमने एठी देखुछु जहाँ उत्तम ताहा धरी रख तेणुक भल विषय को आमे धरी रखिबा और खराब विषय को आमे छाड़ी देबा जेमती मु आरंभ कहतली जे पनीपरिबा जेतेबेले आमे बाजार मार्केट को जाऊ आमे जेतेबेले किणवा को आरंभ करू से समय रे आम माने
ଆଖି ତ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧରିକି ଦେଖିବା, ଭଲ କରି ଦେଖିବା। ବାଇଗଣ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ଯାଇକି ପୁରା ସେ ଡଲା ଧରିକି ଯାଇକି ପୁରା କୁଡେଇକି ରଖିକି ଓଜନ କରିକି ମତେ ଦିଅ ଆଉ ବେଗରେ ଡାଳିଦେବା, ସେମିତି କରୁଛୁ ନାଇଁ। ସେଠି ଆମେ ଗୁରେଇକି ଦେଖୁ ବାଇଗଣ, ଆଉ ସେ ମଜବୁତ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ତା ଆମେ ଏମିତି ଚିପୁଡିକି ଦେଖୁ, ସାଇଜ ଅଛି କି ନରମ ଅଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥାଉ ପୋକ ଅଛି କି ପଚା ଅଛି କି କଣ, ଆମେ ସବୁ ବାଛିଥାଉ। ତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବାଛିବାର କୁହାଯାଉଛି ବା ଆମମାନେ ତାହା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତା ଧରି ରଖ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଭଲ ଅଟେ ଠିକ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପଦ 22 ପଦ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଉ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ କଣ ହୁଅ? ପୃଥକ ହୋଇଥାଉ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁ ମନ୍ଦତା ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମନ୍ଦ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସମାଚାର ଲେଖାଯାଏ ହେଲା, 24 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 24:12। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, ମାନେ ଅଧର୍ମ କଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେବ? ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆଗ ପରି ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆଗ ପରି ସଂଗାତି ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗ ପରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗ ପରି ପୁରା ଜୋଶରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। କୋଉଥି ଦ୍ୱାରା? ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବା ଲୋପ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ, ଏହି ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟଠାରୁ ଆମମାନେ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ପୃଥକ କହିଲେ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିବ ହେଲା, ମିଶିକି ରହିବା ଏହା କୁହାଯାଉ। ପୃଥକ ଆମେ ନିଜେ ଅଲଗା ହେବାର ଦରକାର, ମନ୍ଦ ଠାରୁ, ଖରାପ ବିଷୟ ଠାରୁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦତାକୁ ବି ଆପଣାର କରିଥିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଥିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟକୁ ଦୂଷିତ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯଦି ଆଳୁ ବସ୍ତାରେ ସେଟା 50 କିଲୋ ଆଳୁ ଥିବ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଯଦି ପଚା ଆଳୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ 50 କେଜି ଆଳୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚା ସଢା କରିଦେବ। ଯଦି ସେଇ ପଚା ଜିନିଷ ସେଠି ରହିଛି ନାଇଁ, କଣ କରିବ? ସେଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ପଚିଥିବା ଆଳୁ ସମୁଦାୟ ଆଳୁକୁ କଣ କରିବ? ପଚେଇ ଦେବ ହେଲା। ତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷା
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ରତାକୁ କଣ କରିବ? ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଟା ଗୋଟେ ପଚା ଆଳୁ ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନା ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦ ବିଷୟଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିବାର ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା, ସେମାନେ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହ ବୋଲି କହିଥାଏ, ଆଉ ପୃଥକ ରୁହ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବୁ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, ଖରାପ ବିଷୟ ଠାରୁ, ଖରାପ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗତି ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି। ନିଜେ ହେଲା ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜେ ଅଲଗା ହେବା। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାର ଦରକାର। ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ସେଟା ନିଜେ ଆମମାନେ ସେଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ। ଏଟା ଭଲ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଏପରି ଆମମାନେ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। କଣ ହେବା ଦରକାର? ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୃଥକ ହେବି ବା ଅଲଗା ହେବି। ଏପରି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଅ। କାହିଁକି ପୃଥକ ହେବା? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ସେବା ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ପାପମୟ ଜୀବନ ଆଉ ମନ୍ଦତା ବିଷୟ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇବେଲର ତାର ଉପର ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ବାଇବେଲ କଭରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କି ବାଇବେଲ? ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ହୋଲି ବାଇବେଲ। ତ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ? କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି କହିଲେ କଣ କହିବେ? କିରା ପକାଜି? ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କଣ ଅଟେ? ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ମୁକ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦତାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ସୂଚି ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଜଣେ ମଧୁଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ନର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ, ଚୋର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ତା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ଘୃଣା କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଅଛି।
କାରଣ ଏହା ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବ? ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ତ ଆମମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଆଉ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରଖିବା ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ ବାଇବେଲ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର କୁହେ ଯେ ତୁମମାନେ ପୃଥକ ହୋଇ ରୁହ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ତୁମେ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ରହିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମମାନେ ଅଶୁଚିତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦତା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଖରାପ କଥା କହିବା, ଖରାପ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଆଉ ସେପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆହୁରି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବିବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଶୁଚି ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 23 ପଦରେ? ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଅଧା ଅଧି ନାହିଁ, ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଆଗ ଲାଇନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କଣ କଣ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଦରକାର। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନେ ଦୋଷୀ ନ ରହିବା କଥା। ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର, ନାଇଁ, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ରବା ଜୀବନର ହୋମ ନା, এই ତିନିଟା ବିଷୟ ଆଉ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଖରି ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି। କଣ କଣ? ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। ଆମମାନେ କଣ କରୁ? ଆମମାନେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ହଉ, ଡ୍ରେସ ପତ୍ର, ଆମର ଶରୀର ସଫାସୁତୁରା କରୁ, ତାହା ଭଲ ବିଷୟ, ଆଉ ସେପରି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ହୃଦୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଏହା ଆମମାନେ କେମିତି ସଫା କରିବୁ? ସେ
ତା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ, ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଗ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ତାହା ଅଶୁଚି ହେଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶୁଚି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇସବୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। କାହିଁକି? ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଆଉ ପାପମୟ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ମନ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ବିଷୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି: ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରଖିତ, ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା, ଶରୀରରେ ଯାହା ପାପ କରିବ ତା ଆତ୍ମା ଋଣୀ ସୁଝିବ ନାଇଁ। ତୁ କରିବୁ ଋଣ, ମୁଁ ସୁଝିବି କିସ୍ତି, ନାଇଁ। ଶରୀର ଋଣୀ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମା ତାହା ଭୋଗିବ। ଶରୀର ତ ମରିଯିବ, ନାଇଁ, ସରିଯିବ, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ତାହାର ଋଣୀ ସେ ସୁଝିବ, ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗିବ। ତେଣୁକରି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରଖିବାର ଅଛି? ଶୁଚି ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମନ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ସବୁ ଶୁଚି ରଖିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲଚଳନ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ରହିଛି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। କ'ଣ କର? ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ତେବେ ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ି ହେଇନାଉ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ହଉ। କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଏଇ ପାଠଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ନିଜର ପାପ, ଗାଲତି, ଦୋଷ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆପଣା ଆପଣା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଯଦି ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ, କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ
ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ, କି ଧର୍ମରୁ? ଅଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ, ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସହିତ ଆମମାନେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ I am very sorry, ମୁଁ ତୁମ ବିରୋଧରେ ପାପ କଲି। ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ନିଶା ପ୍ରଥମ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆସ ଆମେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେଷଲମ ପରି ହେବ। ଓକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ହଉ। କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯାଉ ଆରମ୍ଭରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଆସ ଆସ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆସ ବେଟା ବେଟି ମାନେ, ତୁମେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ, ପାପ ଜଗତକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ, ଅଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ, ନାଇଁ? ପାପର ପଙ୍କରେ ତୁମେ ବୁଡି ଅଛ, ପାପ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଚାଲିଅଛ। ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ଆସ ବୋଲି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କରୁ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କରୁ, ନାଇଁ? ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ। ଆମମାନେ କଣ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପ କଲି ତୁମ ବିରୋଧରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ୟେସ୍ ବେଟା, ମୁଁ ତୋର ପାପକୁ ଗଣିବି ନାହିଁ, ସ୍ମରଣରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି କରନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ। ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ, ରକ୍ତ ପରି ବା ସିନ୍ଦୂର ପରି ଲାଲ ହେଲେ ହେଁ, ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଲୋକ ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇଯାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ପାପ କରିଅଛି, ଏହା ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଦୌତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ହଉ। ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ। ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେଷଲମ ପରି ହେବ। ମେଷଲମ ପରି ହେବ। ଲୋହିତ ସାଗର ଲାଲ ଦରିଆ ପରି ଲାଲ ହେଲେ ମେଷଲମ ପରି କଣ ହେବ? କୁଣ୍ଡିଅ। ହଁ, ପୁରା ମେଷଲମ ପରି କଣ ହେବ? ଧଳା ହେବ, ନାଇଁ? ଆମମାନେ ଯେତେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁରୁଣା କାଚଳା ଜିନିଷ, ଟିଣା ଭଙ୍ଗା ଆଉ କି ଭଙ୍ଗା ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ, ସେଇ ସବୁ ନେଇକରି ଆଉ ଥରେ ସେଟା ପୁନର୍ବାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପକାନ୍ତି, କେତେ କେମିକାଲ ଦେଇକି, ଆଉ ସେଟା ନୂଆ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ ବନିଯାଏ, ନାଇଁ କି? ତ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଜୀବନ, ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ନାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ନା 17 ର 5 ନା 5 ର 17, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି
5:17 ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁରା ନୂଆ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ମଦ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ମଦ ପିଉନି। ନାଇଁ କି? ତା ମାନେ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ଆଗ ମୁଁ ଚୋର ଡକାୟତ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଆଗ ମୁଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ମାନେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ, ପୁରୁଣା ଆଦତ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେତେ ବି ସେ ପିଆଙ୍କାଳ ଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାର ଥିଲା, ଯେତେ ବି ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଟା ଲୋପ ପାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ। ଲୋପ ପାଇଛି ମାନେ ପୁରା ନୀଲ, ଆଉ ସେଟା ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖା। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ବୁଝିବା ହିସାବରେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯଦି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ନୂଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ସେଠି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ବା ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୂଆ, ତାର ଚାଲଚଳନ ନୂଆ, ତାର ପିନ୍ଧିବା ଓଢିବା ନୂଆ, ସବୁ ବିଷୟ ନୂଆ। ଖାଇବା ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବଦଳି ଗଲେ, ମାନେ ନୂଆ, ଆଗ ପରି ସେ ନୁହେଁ, ସେହି ଲୋକ ଏବେ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଣେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସୋଚ ବିଚାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ ପରି ସେ ବାହି ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ, ତା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ସେପରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରୁ। ତ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।